Ionization energy along a period. The first ionization energy is the energy required to remove the most loosely held electron from 1 mole gaseous atom to produce mono-positive ion. सोडियम का मुंगा सॉलिड स्टेट की वाखलू और सॉलिड स्टेट की दिला मुंगा एनर्जी और को और दा सोडियम इलेक्ट्रॉन लास की पॉजिटिव आयन तक कन्वर्ट शी न दे एनर्जी ता मुंगा आयनाइजेशन एनर्जी न शुवेले ज़का ची सही एनर्जी दा यूज शुआ द सोडियम द सॉलिड स्टेट ना गैसियस फॉर्म तक कन्वर्जन दा पारा और रिमेनिंग एनर्जी बिया द इलेक्ट्रॉन स्टोर पारा देवजना पर तारीफ के लिखल ले ची 1 मोल गैसियस एटम्स यानी आयनाइजेशन एनर्जी ची ता कम एलिमेंट दा पारा कंसीडर के नो आगबा तब गैसियस स्टेट की अखले नो सोडियम कज़ा आयनाइजेशन एनर्जी अखला मन सोडियम बजा गैसियस स्टेट की अखला नो पर गैसियस स्टेट की किदा यो मोल सोडियम कन्वर्जन की गैसियस आयंस था मानो पॉजिटिव आयन नो दे वक्त की चिदा कम एनर्जी देता पकार भी देता मंगवायो आयनाइजेशन एनर्जी और दा जमुंग सरा अमूमन मैयर की किलो जूल पर मोल की सिमिलरली कमूंगा मैग्नीशियम कंसिडर को मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 20 दे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अर्गानापोरी 18 दे एंड 4s2 20 उस दाकमा चीज सलोरम शेल वाला 2 इलेक्ट्रॉन दी सब शेल एस की द्वार इलेक्ट्रॉन मौजूद दी दा लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन दी पदी की यो इलेक्ट्रॉन स्टोर पारा पर गैसियस स्टेट की चिकमा एनर्जी पकार दा दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दा मैग्नीशियम आयन तक कन्वर्ट शी और यो इलेक्ट्रॉन दा दिन लास्ट शी नदी वक्त के बरदे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वेशी अर्गान 4s1 ये इलेक्ट्रॉन नो दे वक्त की दे एनर्जी तो लकी की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उस पदे बानी पॉजिटिव चार्ज रखा जक ची प्रोटॉन नंबर सेवा शो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन यो लास्ट शो नो द न्यूक्लियस पावर सेवा शो नो उस पदे वक्त की करा सेकंड इलेक्ट्रॉन देता उबास यानी बिया सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आगे तो लकी की और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ना सेवाई जक ची न्यूक्लियर फोर्स सेवाई मिलते मुंगा डिस्कस को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कमा लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन दागे रिस्तोर पारा कमा एनर्जी बकारी उस एलांग अ पीरियड वदी के कमा किस्म चेंजेस राजी आगे डिस्कशन तरफ तराजू बुक के थर्ड पीरियड बतौर एग्जांपल आगिस्तर एलांग अ पीरियड मुक्त मालूम दा कि एटॉमिक नंबर की इंक्रीज राजी दिस इज 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 एटॉमिक नंबर की जमुक सरा इंक्रीज रवान दे यानी न्यूक्लियर चार्ज जमुक सरा इंक्रीज की बल थर्ड पीरियड दे नो ईच एलिमेंट की द्रेशल मौजूद दी नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट दी न्यूक्लियर चार्ज की राजी इंक्रीज नो आयनाइजेशन एनर्जी जे बुनियादी का फैक्टर्स इफेक्ट कई नो आगाज अमंग सरा सलोर फैक्टर्स दी फर्स्ट चिका मेन फैक्टर्स दी नो आगाज अमंग सर न्यूक्लियर चार्ज दे और साइज दे न्यूक्लियर चार्ज सरा द आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट ताल्लुक दे सुमरच न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा की और द साइज सरा ताल्लुक द आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्स दे यानी द साइज ज्यादा दो सरा आयनाइजेशन एनर्जी कमी की और साइज की कमी की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा की नो द दो मेन फैक्टर पर बुनियाद बानी कमंगा द एलॉन्ग एनी पीरियड गुरु नो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जमुंग सरा साइज की डिक्रीज राजी और साइज वाला एटॉमिक रेडियस माने दिन मख के लेक्चर के बास करे साइज की राजी डिक्रीज शेल्स कांस्टेंट ही लेकिन साइज की डिक्रीज राजी और दो न्यूक्लियर चार्ज था वाजे हरा न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज रवान दे नदी दोनों फैक्टर पर बुनियाद बानी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज की एलांग अ पीरियड थर्ड अहम फैक्टर चिदेन आगाज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन दे यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट द वैलेंस शेल ना अलावा चिकमा रिमेनिंग शेल दीज आर स्क्रीन शेल्स द स्क्रीन शेल्स वैलेंस शेल द न्यूक्लियर फोर्स ना मतलब यो ब्लॉक जोड़े न्यूक्लियर फोर्स ने बच गई वैलेंस शेल दे इफेक्ट द स्क्रीनिंग इफेक्ट वो योदगी तमगा स्क्रीन शेल वायु थर्ड पीरियड कमंगा उगुरु पदी के द्रे शेल दी एनर 2 शेल्स द स्क्रीन शेल्स दी और स्क्रीन शेल पटोली के कांस्टेंट दी नो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन पटोली की सेम दी नदी वजना एलांग अ पीरियड द स्क्रीनिंग इफेक्ट
څه کردار نشته دی. دا په along a group مین کردار ادا کوي. او د سکرینینګ افیکټ هم د آینایزیشن انرژي سره انورس ریلیشن دی او دا د سایز نه هم زیات افیکټیو دی سکرینینګ افیکټ. خو چونکې along a period د سکرینینګ افیکټ کردار نشته دی، along a period سکرین شیلز سیم وي، نمبر اف سکرینینګ الکترون هم سیم وي، نو دا په آینایزیشن انرژي باندې څه اثر نه غورځوي. اوس که تاسو په دې ګراف باندې نظر وکئ، په هریزنټل باندې مونږه پیریډ ایلیمنټس جوړ کړل دي د سوډیم نه واخله تر ارګانه پورې، او ورټیکل باندې زموږ سره آینایزیشن انرژي دا په کیلو جاول پر مول کې. نو چې کوم بنیادی اولنی دوه فیکټر وکړو چې مونږه ډیسکس کړه، یو زموږ سره نیوکلیر چارج زیاتیږي او بل سایز کمیږي. دا غي په بنیاد باندې که تاسو جنرال نظر په دې ګراف باندې وکئ، نو آینایزیشن انرژي کې انکریز را روان دی. لیکن یو فائنل فیکټر دی الکترونیک سټرکچر یا الکترونیک کنفیګوریشن، دا غي د وجنه معمولی غونته کې دلته فرق دی چې هغه تاسو له کو پیژنئ چې دا کومه جنرال ټرند دی، جنرال انکریز دی. نو په دې ځای کې تاسو د میګنیشیم او د الومینیم کمپیریزن کوئ، نو د میګنیشیم آینایزیشن انرژي سیوا ده د الومینیم نه. نو په دې کې الکترونیک کنفیګوریشن انوالو دی. الکترونیک کنفیګوریشن په حواله سره کومه پی سب شیل وګورو، نو په پی کې موږ سره 3 اوربیټال دي، 6 الکترون په دې کې ځایږي. نو د پی د لپاره مختلف کیسز دي، P1 سیستم دی، P2 P3 P4 P5 and P6. بس چې کله زموږ سره یو سب شیل P شو یا D شو یا S شو، دا کله هاف فیلډ وي یا دا زموږ سره کمپلیټ فیلډ وي، نو په دې کیس کې دا سټیبیلیټي شو کوي او په دې کیس کې د آینایزیشن انرژي سیوای as compared to partial field cases. ټیک ما زموږ سره P1 P2 دی او P4 P5 دی. د P3 او د P6 د دې آینایزیشن انرژي سیوای. بل طرف ته S شو، نو د S په حواله سره 2 possibilities دي، S1 and S2. S1 half filled دی او S2 complete filled دی. نو په دې کیس کې S1 هم stability شو کوي او S2 فارم دونو فارم کې stability شو کوي. اوس دې ګراف باندې نظر وغورځوئ، میګنیشیم زموږ سره S2 سیستم دی او الومینیم زموږ سره P1 سیستم دی. نو میګنیشیم S2 کمپلیټ فیلډ دی او الومینیم P1 پارشل فیلډ دی. د دې وجه نه د میګنیشیم آینایزیشن انرژي د الومینیم نه سیوا شوې ده. دې خوا طرف ته تاسو فاسفورس او سلفر وګورئ، د فاسفورس آینایزیشن انرژي د سلفر نه سیوا ده، ځکه چې سلفر P4 سیستم دی او فاسفورس P3 دی. نو P3 هاف فیلډ دی، نو د هاف فیلډ آینایزیشن انرژي د پارشل فیلډ نه سیوای. نیکسٹ electronegativity along a period. Electronegativity, the ability of an atom to attract a shared pair of electron towards itself. Shared pair of electrons ځان طرف ته راخودو د صلاحیت ته electronegativity وي. along a period کتل پیریډ کې موږ وګورو نو سوډیم، میګنیشیم او الومینیم دا زموږ سره میټلز دي او میټلز عموما الکتروپازیټیو وی نیچر کې الکترون لاس کوي، نو دوی electronegativity کموي. بیا د الومینیم نه چې آنورډ موږ ځو، موږ سره د سیلیکان، فاسفورس، سلفر، کلورین، ارګان. نو سیلیکان، فاسفورس، سلفر او کلورین کوولنٹ بانډ جوړي او رائټ سایډ ته زموږ سره electronegativity values سیوا کیږي. که چې دا ایلیمنټ زموږ سره آیانیک بانډ یا نه جوړیږي کوم نان میټلی، دا کوولنٹ بانډینګ کې انوالو وي. او د دې بنیادی وجه دا ده چې د لیفټ نه رائټ طرف ته یو خو نیوکلیر چارج زیاتیږي او بل زموږ سره سایز کې ډیکریز راځي، دې وجه نه electronegativity زیاتیږي. ارګان پاتې شو، ارګان زموږ سره کوولنٹ بانډ نه جوړي، دا زموږ سره سټیبل دی، نو د electronegativity 0 کنسیډر کیږي. along a period کومه electrical conductivity ګورو، نو زموږ سره سوډیم، میګنیشیم او الومینیم دا درې وړه میټلز دي او په دې کې زموږ سره فری الکترون، ډی لوکلایزډ الکترون موجود وي. دغه ډی لوکلایزډ الکترون زموږ سره فری کنډکشن کولی شي، دا زموږ سره ګډ کنډکټر دي. د دې نه آنورډ زموږ سره بیا نان کنډکټر دي، سیلیکان سیمی کنډکټر دی او ریمیننګ زموږ سره نان کنډکټر دی. So the metals are good. Metals conduct electricity because of the delocalized electrons are free to move throughout the solid or liquid metals. Delocalized electron په metals کې چې کومه کې یو پیس مونږه د metal consider کو، فار ایگزامپل سوډیم، سوډیم کې یو پیس مونږه consider کو، نو په دې کې چې کومه atoms موجود دي، نو دغه atom in the form of cations موجود وي، ځکه چې د یو الکترون لاست چې کومه الکترون دی دا د نیوکلیس په قابو کې نه، دا بهري.
نو دا ټول اټمونه ان د فارم اف کیټاینز موجود دي او د دې سره هر یو سره فری الکترون موجود دي. د الکترون ته مونږ ډی لوکلایزډ یا د الکترون سی الکترون کلاود دا ډی لوکلایزډ الکترون دي. لوکلایزډ الکترون هغه الکترون چې کومه د نیوکلیس د یا د یو اټم د نیوکلیس سره هیلډ وي هغه قابو کړي نو هغه ته لوکلایزډ الکترون وایي. کله چې د الکترونو تعلق د مور دین ون نیوکلیای سره وي نو داسې قسم الکترونو ته ډی لوکلایزډ الکترون وایي. دا الکترون صرف یو نیوکلیس او ځان طرف ته نه راکاږي بلکې نیر بای آل نیوکلیای د الکترونیک کلاود ځان طرف ته دا کیټاینز ځان طرف ته راکاږي. دغه فورس دا چې کومه د الکترونیک کلاود او د کیټاینز ترمنځ ده this force is known as metallic bond. خو actually these delocalized electron دا free دا په دې سالډ کې میټل کوم سره سالډ سټیټ کې یا لیکوډ سټیټ کې میټل نو په دې کې دا الکترون فری موومېنټ کولی شي. دیو جنا دیته ګډ کنډکټر اف الکتریسيټي وای میټلز. نان میټلز په کیس کې داسې قسم سچويشنز نه وي ټول الکترون دا لوکلایزډ وي او د نیوکلیس په قابو کې وي. دیو جنا نان میټلز سمون سره نان کنډکټر اف الکتریسيټي دي. Well, melting point and boiling point along a period. Now this third period sodium towards argon. کدی کې تاسو وګورئ سوډیم دی میګنیشیم دی او الومینیم دی دا په میټالیک بانډ کې انوالو وي. نو کدا مونږه میلټ کول غواړو یا بوایل کول غواړو نو مونږ به میټالیک بانډ ماتو. نو میټالیک بانډ یو سټرانګ فورس دی د دې وجه نه دی ماتول مشکل دی. دې سره سیلیکان دی سیلیکان د نورو هر یو سیلیکان د فور سیلیکان سره کوهرنټلی بانډ دی التیم کوهرنټ بانډ دی. نو د سوډیم د واخله تر سیلیکان پوري زموږ سره یو کرسټلاین سټرکچر زی کرسټلاین اونته کې اور میټالیک کرسټل اور دا زموږ سره کوهلنټ کرسټلز دي. نو فورسز انتهایی سترانګ دي دیو جن تاسو تخکاری میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ زموږ سره هاي دي. البته د دینه بعد بیا فاسفورس سلفر کلورین او ارګان دا زموږ سره مالیکولر ایگزیسټنس کوي. د دوی د مالیکولز ترمنځ وانډروال فورسز لکه د فاسفورس P4 مالیکول ترمنځ یا سلفر S8 مالیکول ترمنځ کلورین Cl2 مالیکول ترمنځ چې کوم فورس دي هغه وانډروال فورسز دي. دغه ویک فورسز نو میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ د دیو لو دي. بیا کدی چې جنرال تاسو سوډیم میګنیشیم او الومینیم وګورئ دا درې وانه میټلز دي لیکن د سوډیم په مقابله کې د میګنیشیم زموږ سره میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ سیوا دی او د میګنیشیم داغه نه بیا د الومینیم هغه سیوا دی. نو دا کې بنیادی وجه د میټالیک بانډ سټرنث دی. نو میټالیک بانډ سټرنث دا په نمبر اف ډی لوکلایزډ الکترون اور سایز اف د کیټاین باندې افیکټ کوي څنګه چې په سوډیم کې موږ سایز اف د کیټاین شو کو. نو زموږ سره د سوډیم د الومینیم طرف ته سایز اف د کیټاین چې دی نو هغه سایز کمیږي اور نمبر اف ډی لوکلایزډ الکترون سیوا کیږي. سوډیم کې یو دی میګنیشیم کې 2 دی الومینیم کې 3 دی پر اټم. نمبر اف ډی لوکلایزډ الکترون سیوا کېدو سره اور سایز اف د کیټاین کمیدو سره میټالیک بانډ مضبوطیږي. دیو جنا سوډیم ټوورډز الومینیم چې موږ زو نو میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ زیاتیږي. نیکسٹ لیکچر به زموږ په الانګ پیریډ کیمیکل بیهیویر باندې به وي. کیمیکل بیهیویر ډیسکس کوو.